परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आए हुए सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में सबको स्वागत देता हूँ। आज हमारे बीच में कई सारे प्रियजन हैं जो दुनिया के अलग-अलग जगह से हमारे बीच में हैं। विशेष तौर पर केरला से और पंजाब और हरियाणा, उन दोनों जगहों से और गुजरात के विभिन्न जगहों से हमारे बीच में अ, मैं सबको जो हमारे बीच में है उन सभी को मैं स्वागत देता हूँ और आज की सेवकाई के लिए गीत के साथ हमारे बीच में इवेंजलिस्ट एडविन पॉल फरीदाबाद से हमारे साथ हैं। वो परमेश्वर के भजन और उनके गीतों को मधुर गीतों को हमारे बीच में गाकर परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे और उसके बाद परमेश्वर का दोबारा आगमन के ऊपर हमारा दूसरा क्लास इवेंजलिस्ट चांडपुल्ला फिलिप अंकल जो केरला कोट्टयम से हैं वो हमारे बीच में आज के दूसरा क्लास हमारे बीच में वो सिखाएंगे और इस मीटिंग के बाद हमारे साथ थॉमस अंकल है जो केरला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सबको धन्यवाद का शब्द कहेंगे और इस मीटिंग को आशीर्वाद करके आज का मीटिंग को समाप्त करेंगे और बीच में गीत के बाद सॉरी इस आज के इस मीटिंग को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे और इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ प्रदीप भाई जो हमारे कलीसिया से हैं। प्रदीप भाई वो अपना माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान दयालु और अनुग्रहकारी प्रेमी और पिताजी, समय के लिए एक और शाम हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी, इस प्रकार हम आपकी महिमा कर सको पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस टेक्नोलॉजी देश और विदेश से जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारा जो नेटवर्किंग एरिया है प्रभु जी वो जुड़े रहने के लिए पिताजी। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जब आज हम प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में आज हम बाइबल अध्ययन के बारे में सिखाने के लिए आ रहे हैं प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनको प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ और हम लोग प्रभु जब उनके मुखों के गहराइयों को, उन शब्दों को जो प्रभु यीशु मसीह ने उस दूसरे आगमन के बारे में जो हम लोगों को बताया है, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी और उस वचन को सीखकर और हम प्रभु आपकी सेवा में और आपकी महिमा के लिए उपयोग हो सके पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं खास तौर पर हर एक जवान यहाँ पर जुड़े हैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए हम इस वचन को सीखें और परमेश्वर के वचन में पढ़ें। हम धन्यवाद देते तो इस माध्यम में जुड़े रहने के लिए प्रभु नेटवर्क के माध्यम को सहायता और मदद करे। और हम धन्यवाद देते खास तौर पर हमारे बहुत सारे प्रभु के दास भी हैं करते हैं प्रभु और सीखकर और बहुत आयत के साथ परमेश्वर आपकी महिमा के लिए उपयोग हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और ये सारी विनती और आदर महिमा हमारे करता प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करते हैं। सुनिए और ग्रहण करें पिताजी। हमारे साथ एडविन अंकल है, वो हमारे बीच में 2 गीतों को गाएंगे। मैं स्वागत करता हूँ एडविन अंकल। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। ये शाम प्रभु ने हमें दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर के वचन को सुने और उसके अध्ययन कर सकें। पहला गीत जो मैं पहले भी गा चुका हूँ उसको गाना चाहूँगा, जहाँ भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन, तेरे जैसा कोई संसार में नहीं है। प्रभु जी तेरे से तुलना करने के लिए ना तो कोई इस धरती पर है, ना मनुष्यों के बीच में है, कहीं पर भी नहीं है। तू अतुल्य परमेश्वर है। और वही गीत
मैं शुरुआत में गाना चाहूँगा, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। आजकल के बहुत फेमस गीत है ये, जो जानते हैं ताली बजा करके ये गीत को गा सकते हैं। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। पाप का दाग मिटाने बहाया पवित्र लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु के बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा
हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, उस परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। अगला गीत भी उस महान परमेश्वर को स्मरण करते हुए एक गीत, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, एक गीत है, वो मैं गाना चाहूँगा। धन्य तेरा नाम बहुतायकीन में, परिपूर्णता में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही
धन्य तेरा नाम है, धन्य तेरा नाम। परमेश्वर का धन्य नाम सदा और सर्वदा ऊंचा रहे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के दास एडविन पॉल, जिन्होंने अच्छा गीत गाकर हमारे बीच में परमेश्वर की महिमा कर पाए। मैं अनुरोध करता हूँ परमेश्वर के दास वीपी पॉलस अंकल को वचन के सेवकाई के पहले वचन की घोषणा की आशीष के लिए वो हमारे बीच में प्रार्थना करके हमको मदद करें। वीपी पॉलस अंकल। हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपके पवित्र उपस्थिति में हमारे सिर झुकाते हैं। आज के दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। पवित्र परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में बैठते हुए आपके पवित्र नाम का ऊंचाई बढ़ाई करने के लिए हम जैसे लोगों को आपने मदद करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके राजकोट असेंबली के द्वारा प्रभु पिछले कई महीनों से परमेश्वर की वचन लोगों के पास पहुंचाने के लिए जो कोशिश करते रहते हैं, परमेश्वर पिता आपने उनको मदद करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन भी आप हमारे जिंदगी में जीवन में दिया है, ताकि आपके पवित्र चरण में बैठते हुए आपका पवित्र वचन को सुने और हम आशीष पा सके। आज जितने भाई बहन और अलग अलग जगह पे बैठते हुए आपके वचन सुन रहे हैं और सबके जीवन में आशीष दे प्रभु, आत्मिक जीवन में और प्रोत्साहित और उत्साहित हो करके आगे जीवन बिताने के लिए वचन के द्वारा सहायता करें। आपके दास को आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। पवित्र वचन बोलने के लिए पवित्र आत्मा से अगुवाई, सामर्थ्य और भरपूरी दे प्रभु, ताकि जो वचन जो हमें सुनाता है, समझाते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में हम आशीष पा सके। इस सभा की, इस मीटिंग की शुरू से लेकर के, आरंभ से लेकर के आखिरी तक पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबों के साथ दे। जो भी मशीन के द्वारा हम सब बैठे हैं, कोई भी प्रकार की समस्या परेशानी ना होने दे। पवित्र आत्मा जो जिनको इनको सारे कंट्रोल करके रखे, ताकि हम आराम से बैठ करके परमेश्वर की वचन सुन सके। सारे सभा को आपके पवित्र हाथ में एक और बार समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना उद्धार करता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिटे नाम से मांगते हैं, आमीन। We invite evangelist Chandapulla Philip Uncle to share the word of God. Also, brother Jacob Isaac, who will be translating the message to Hindi. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको वंदन करता हूँ। രാജ്കോട്ട് ബ്രദറൻ സഭയുടെ ചുമതലയിൽ ഇന്നും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിപ്പാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുകയും സഭയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. राजकोट की कलीसिया के द्वारा इस प्रकार का जो मीटिंग का आयोजन किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक और क्लास का जो होने के लिए प्रभु ने सहायता किया, उस कलीसिया को प्रभु के नाम में धन्यवाद करता हूँ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബ്രദർ എഡ്വിൻ പോളിന്റെ
നല്ല ഗാനങ്ങൾ കേട്ട് ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുകയായിരുന്നു. जो सुनाया है उसके साथ मैं भी प्रभु को യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് പ്രത്യക്ഷതകളെ വിവരിക്കുന്ന വേദവാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത്. गए हफ्ते प्रभु यीशु मसीह के जो आगमन के संबंध में दो बातें हमने देखा है. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം 25 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വായിച്ചത്. गए हफ्ते हमने इब्रानियों की पत्रिका उसका अध्याय 9 कलम 25 और 26 हमने मनन किया है. അവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് പ്രത്യക്ഷതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശനമാണ് നാം കാണുന്നത്. वहां पर प्रभु का जो दो बातें जो आने के संबंध में प्रवेश के संबंध में हम वहां पर देखते हैं. അതിലൊന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയാണ്. वहां पर एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन 25-ഉം 26-ഉം 27-ഉം വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. कलम 26 और 27वीं आयत में हम पढ़ते हैं. 28-ാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ചാണ് എബ്രായ ലേഖനക്കാരൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. और 28वीं पद में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में इब्रानियों की पत्रिका के लेखक हमें बताते हैं. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയും അതിന്റെ സാധ്യതകളുമാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. और गए हफ्ते हमने जो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन जो हुआ उसके संबंध में हमने कुछ क्लास हमने लिए हैं. ഇന്നും കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. और आज भी जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं. ദൈവവചനത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് പ്രത്യേകമായ കാര്യമുണ്ട്. प्रभु के वचन में रहकर कहना उसके पीछे बड़ा एक अर्थ है. ഇന്ന് അതിന്റെ കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. आज ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ भी बातें मन में जो आते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कहकर लोगों को बहकाते हैं. എന്നാൽ ആ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. संसार में जो बातचीतें हो रही है या जो कुछ भी सोच विचार हो रहे हैं उसके संबंध में मैं कोई क्लास लेना नहीं चाहता हूं. ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. परमेश्वर के वचन के आधार पर जो सच्चाई है उसको हम सीखने के लिए जा रहे हैं. 28-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു, തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും. कलम 28 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा. ഇവിടെ ഈ 28-ാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ലേഖനകർത്താവ് ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 28वीं कलम और उसके दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में
लेखक हमें बताते हैं ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് വളരെ ഉറപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. और बहुत स्पष्टता के साथ हमें याद दिलाते हैं प्रभु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ലോകം തന്നെയല്ല വിശ്വാസികളിൽ പോലും പലയിടങ്ങളിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. प्रभु मसीह के आगमन के संबंध में केवल संसार के लोग नहीं लेकिन विश्वासी लोगों के मध्य में भी कुछ शंकाएं हैं. എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയാണ് രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देंगे. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് അഥവാ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന നിരവധി തെളിവുകൾ പഴയ നിയമത്തിലുമുണ്ട്, പുതിയ നിയമത്തിലുമുണ്ട്. प्रभु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से पुराने करार और नए करार में हम बहुत सारे वचनों को हम देख सकते हैं. അതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് നാം ഇവിടെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത്. രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് വചനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. एक यहाँ पर ये कलम स्पष्ट तौर पर हमें बताते हैं कि दोबारा वो दिखाई देंगे, दोबारा आएंगे. ഇതുപോലെ ദൈവവചനത്താൽ നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് ചില വേദഭാഗങ്ങളും തിരുവെഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ऐसे ही कुछ कलमों को परमेश्वर के वचन में दूसरे अन्य भागों में भी हम पढ़ सकते हैं. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ മാളികമുറിയിലെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുമ്പോഴും ആ വരവിന്റെ ഉറപ്പ് ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. प्रभु मसीह अपने चेलों के साथ जो ऊपरी कमरे पर जो बातें कहते हैं वहां पर भी स्पष्ट तौर पर कहते हैं उनके दूसरे आगमन के संबंध में. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തോളൂ, ഞാൻ പിന്നെയും വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और 3री आयत में कहते हैं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा. അതുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. इसी प्रकार जो प्रभु मसीह के चेले प्रभु को जब स्वर्ग उठा लिया गया उस समय देखते समय स्वर्गदूत ने आकर कहा कि वो दोबारा आने वाले हैं. അവിടെ ദൂതന്മാർ പറയുന്നത് അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് തറപ്പിച്ചും ഉറപ്പിച്ചും ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. और वहां पर जो स्वर्गदूत है बहुत स्पष्ट तौर पर और सच्चाई के साथ हकीकत के साथ कहते हैं कि वो दोबारा लौटेंगे. കൂടാതെ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. उसी प्रकार पौल प्रेरित फिलिपियों की पत्रिका 3रा अध्याय और कलम 20 में इस प्रकार की बात कहते हैं. കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് അവിടെയും നാം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. वहां पर भी ऊंचे शब्द से इस बात को प्रकट करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु मसीह वह लौटने वाला है. അതുപോലെ 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और पहला थिस्सलुनीका की पत्रिका उसका 4था अध्याय और कलम 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा. ഇനി എബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 37-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇനി എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്
വരുവാനുള്ളവൻ വന്നേക്കുമെന്നല്ല, വരുവാനുള്ളവൻ വരും, താമസിക്കയില്ല എന്നാണ്. इब्रानियों की पत्रिका और उसके 10वें अध्याय और 37वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं कि अब क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा. ഇവിടെ എല്ലാം എത്രയോ വ്യക്തമായി, സംശയത്തിന് ഒരു ഇടപോലും ഇല്ലാതെ വളരെ ഉറപ്പിച്ച് തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന്. इन सारे पदों में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से आंका गया है और इसमें कोई शंका की स्थान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ ഉറപ്പാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയാണ്. प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरे आगमन को इस बात से स्पष्ट तौर पर हम मान सकते हैं उनका, क्योंकि उनके पहले आगमन के वजह से या उसके कारण. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? इसके पीछे कारण क्या है? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ 39 പുസ്തകങ്ങളിൽ നിരവധി പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. क्योंकि पुराने करार में 39 किताबों में प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन के संबंध में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा गया है. ആ പ്രവചനങ്ങളെയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു. और उन भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए उनका जन्म, उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान जो हुआ है, इस बात को वहां पर हम देख सकते हैं. എന്നാൽ വേദപണ്ഡിതാക്കൾ പറയുന്നത് ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങളെക്കാൾ അതിന്റെ 8 ഇരട്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. परमेश्वर के वचन के जो ज्ञानी हैं, पंडित लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से अधिकतर, ज्यादातर जो है उनके दूसरे आगमन के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ലോകത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്നെങ്കിൽ ആ പ്രവചനങ്ങളുടെയും 8 ഇരട്ടിയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. प्रिय भाई और प्रिय बहन, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रथम आगमन जो है वचन के द्वारा जो पूरा हुआ है, तो इससे 8 गुना ज्यादा जो है उनके दूसरे आगमन जो भविष्यवाणियों के मुताबिक वो पूरा होने वाला है. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, दूसरी एक बात इसके संबंध में आपको याद दिलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രായശ്ചിത്ത ബലിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരാളം വചനങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रायश्चित किया है, बलिदान हुआ है, बहुत सारे कलम हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देख सकते हैं. എന്നാൽ വേദപണ്ഡിതാക്കൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി പ്രാവശ്യമാണ് പ്രായശ്ചിത്ത ബലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ ഇരട്ടി പ്രാവശ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. और परमेश्वर के वचन के जो पंडित है, ज्ञानी जन जो कहते हैं कि उनके जो बलिदान से 2 गुना ज्यादा जो है उनके दूसरे आगमन के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं, बताते हैं. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നതും ഉറപ്പിക്കുന്നതും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. और ये हमें याद दिलाते हैं और हमें स्थिर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अवश्य होने वाला है. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന നിരവധി ആളുകളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും.
पुराने करार और नए करार में ऐसे अनेक परमेश्वर के भक्त जनों की गवाही इस बात को गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अवश्य होने वाला है। 2 കൊരിന്ത്യർ 13-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. दूसरा कुरिन्ती 13वां अध्याय और पहली आयत में इस प्रकार पौल प्रेरित कहते हैं, 2-3 സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിയാൽ ഏത് കാര്യവും ഉറപ്പാക്കാമെന്നാണ്. 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് തിരുവെഴുത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് നിശ്ചയമായും വിശ്വസിക്കുവാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. यदि ऐसा है तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में अनेक प्रभु के भक्त जन ने गवाही दी है, तो उसको हम क्यों ना विश्वास कर पाए। പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം കടന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വളരെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാര്. पुराने करार में जो भविष्यवक्ताएं जो हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में बहुत कुछ बातें उन्होंने कहा है। അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചു, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചു. प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के संबंध में और दूसरे आगमन के संबंध में भी उन्होंने भविष्यवाणी दी है। ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ആ പ്രവാചകന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ അധികം പ്രവചിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച്. मैं जो विश्वास करता हूं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन से बहुत गुना ज्यादा उनके दूसरे आगमन के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने कहा है। ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ രണ്ട് വരവുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ സാക്ഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പത്രോസ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വാക്യത്തിൽ അത് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. इन भविष्यवक्ताओं के इन सारे जो वचनों को जो है पत्रस अपने एक ही कलम के द्वारा इस प्रकार कहते हैं। പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യമാണ്. पत्रस का पहला अध्याय, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവർ ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയിരുന്ന കഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും പിൻവരുന്ന മഹിമയെ കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചു എന്നാണ്. अंकल പത്രോസ് 1:11. पहला पत्रस पहला अध्याय और 11वीं कलम इस प्रकार लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह के आत्मा जो उनमें था और पहले इसे मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചും വളരെ വിസ്തൃതമായി പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്രോസ് വളരെ ചുരുക്കി ഒരു വാക്യത്തിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. जो पुराने करार के जो भविष्यवक्ताएं जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन और दूसरे आगमन के बारे में बहुत कुछ बातें जो कहा है, उसको संक्षिप्त में और कंक्लूजन में पत्रस यहाँ पर एक कलम में इस बात को कहते हैं। അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച്, ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയിരുന്ന കഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു. और पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय जो दुख उठाना है उसके संबंध में भविष्यवाणी की है। അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. और इस बात की ओर संकेत करता है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के संबंध में। ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ രണ്ടാം പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് പത്രോസ് പറയുമ്പോൾ പിൻവരുന്ന മഹിമയെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു. और जो पत्रस प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जब कहते हैं तो कहते हैं कि मसीह की महिमा के बारे में वो संकेत देते हैं। അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത അഥവാ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन या प्रभु यीशु मसीह के उस महिमामय आगमन के संकेत के विषय में।
അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷ്യം പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ സാക്ഷ്യമാണ്. पहली बात हमें ये याद दिलाते हैं और स्थिर करते हैं कि पुराने करार के भविष्यवक्ताएं प्रभु मसीह के आगमन के संबंध में जो बातें उन्होंने कही हैं. രണ്ടാമത്തേത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. और दूसरी बात है कि बपतिस्मा यूहन्ना की गवाही. ഒരു പക്ഷേ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ അനേകർക്കും സംശയമുണ്ടാകാം. शायद मैं इस बात को कहूं, आप में से कई लोगों को शंका हो सकती है. ആ സംശയം ഇതാണ്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ചല്ലേ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകാം. हमारे मन में एक विचार आ सकते हैं कि बपतिस्मा यूहन्ना प्रभु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में वो कहते थे. എന്നാൽ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 और कलम 4 से लेकर 6 तक थोड़ा ध्यान देना है. ഞാനൊന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ വാക്കാവിത്, കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവിൻ, അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ. എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നുവരും, എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴും, വളഞ്ഞത് ചൊവ്വായും ദുർഘടമായത് നിരന്ന വഴിയായും തീരും, സകല ജഡവും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണും എന്നിങ്ങനെ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. ഈ വേദഭാഗം നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 और कलम 4 से लेकर 6 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर प्रभु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में लिखा गया है. അവിടെ എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നുവരും, എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴും, വളഞ്ഞത് ചൊവ്വാകും, ദുർഘടമായത് നിരന്ന വഴിയായി തീരും എന്നു തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിങ്കൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് ഭരണം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കേണ്ട ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആ സമയത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചത്. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. भविष्य वक्ता ने इस भविष्यवाणी को बताया है कि प्रभु मसीह के इस पृथ्वी के ऊपर के जब राज्यासन को स्थापित किया जाएगा, उस समय जो बातें होने वाली है कि हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, हर और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा. തുടർന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുന്നു, വീശുമുറം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കും, പതിര് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയും, കോതമ്പ് കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കും, ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമൊക്കെ വെട്ടിക്കളയും, ഇപ്പോഴേ കോടാലി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിൽ സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ്. हम जानते हैं कि जो आग में जला दिया जाएगा और जो कुल्हाड़ी जो है वो पेड़ को काटने के लिए रखा जाएगा, ये सारी बातें प्रभु के प्रथम आगमन में हुआ नहीं है. ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമുള്ള വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ये सारी बातें प्रभु के दूसरे आगमन में होने वाला है. ये बात हम पुराने करार और नए करार में हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിട്ടുകളയുന്നില്ല, മറന്നു കളയുന്നില്ല. उसी समय मैं एक बात को मैं भूलता नहीं हूं. അതോടൊപ്പം തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നോടിയായി, ആ ഒന്നാം വരവിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പ്രസംഗവും കൂടിയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ നടത്തിയിരുന്നത്. और बपतिस्मा यूहन्ना जो है प्रभु मसीह के प्रथम आगमन के संबंध में इस बात की वो घोषणा करते हुए आए हैं. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ
യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ സാക്ഷ്യവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന സാക്ഷ്യമാണ്. और संक्षेप में बपतिस्मा यूहन्ना की जो गवाही जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में वो गवाही देते हैं, इसको हम विश्वास कर सकते हैं. അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്നാമത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ ഉറപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. और तीसरी बात जो है प्रभु यीशु मसीह के जो दूसरे आगमन के संबंध में खुद प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം 100%. ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ, മുൻപ് പറഞ്ഞതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കണം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ. शायद आगे की जो बातें कहा उसमें शायद आप विश्वास ना कर पाए, लेकिन विश्वास करना आवश्यक है. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसको 100% आपको विश्वास करना होगा. കാരണം യേശുക്രിസ്തു കള്ളം പറയുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചെടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ बोलते हैं ऐसा मैं यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है. वो झूठ नहीं बोलते. കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 1-ാം 19-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ ഊവെന്നും ഒരിക്കൽ ഇല്ല എന്നുമായിരുന്നില്ല, ഊവെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. कुरिन्थियों की पत्रिका में इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो कहते हैं उनका हाँ का हाँ है और ना का ना है. അതുപോലെ പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിലും പത്രോസ് പറയുന്നില്ലേ അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നുമില്ല എന്ന്. और पत्रस अपनी पत्रिका में कहते हैं कि उनके मुंह में, प्रभु यीशु मसीह के मुंह में कोई झूठी बात नहीं है. ഭോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനുമാണ് പിശാച് എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ഭോഷ്കു പറയുന്നവനല്ല. അവിടുന്ന് സത്യം സത്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि शैतान जो है वो झूठ बोलने वाला और झूठ बोलने वाले के पिता है. इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा और इसके आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है वह सच्चाई है, उसमें कोई झूठ की बात नहीं है. ആ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചില വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ. उस गवाही के संबंध में कुछ कलम आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 44-ാം വാക്യത്തിലും ലൂക്കോസ് 12:40 ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय 24-44 और कलम 44 में ലൂക്കോസ് 12:40 लूकोस 12 और 40. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാണ്. यहाँ पर लिखा है मत्ती 24 और 44 में, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा. അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതായിട്ടില്ലല്ലോ. वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में लिखा है, ऐसे खास कहने की आवश्यकता नहीं है. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. इस भाग में इस गवाही को देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अवश्य होने वाला है. യേശുക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ മുൻപിൽ വിസ്തരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് അവരോട് പറയുന്നത്? प्रभु यीशु मसीह को जब याजकों के सामने न्याय किया गया था उस समय क्या कहा? മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശ മേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र जो है
बादलों पर अपना जो रथ बनाकर वो आएगा, इस प्रकार लिखा है। മത്തായി 26:64 നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और कलम 64 में हम पढ़ते हैं, യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോട് അന്ത്യ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के अंतिम भाषण में इस प्रकार कहते हैं, യോഹന്നാൻ 14:3 യോഹാൻ 15 और 3, ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന്, അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട്, പിന്നെയും വന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്നാണ്. कहते कि 14:3 यूहन्ना 14 और 3 में, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा. യോഹന്നാൻ 14:18 പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും എന്നാണ്. और यूहन्ना 14 के 18 में कहते कि मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा. വെളിപ്പാട് 3:3 ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 3 कलम में कहते हैं कि मैं चोर के समान आऊंगा. അതുപോലെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22 അധ്യായം 7, 12, 20 ഈ 3 വാക്യങ്ങളിൽ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 कलम 7, 12 और 20 में कहते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പ്രസ്താവന വേദപഠിതാക്കൾ ഇങ്ങനെയും കൂടിയാണ് അതിന്റെ ആശയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. मैं शीघ्र आने वाला हूं, इस विषय को प्रभु के वचन के पंडित लोग इस प्रकार कहते हैं. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്നതിന് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. मैं शीघ्र आने वाला हूं, उसका अर्थ है कि मैं शीघ्र आता रहता हूं. അതിന് മറ്റൊരാശയം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. और उनका कहना है कि इसका और एक दूसरा अर्थ भी है. ഇതാ ഞാൻ വഴിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന്. देखो मैं मार्ग में हूं. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വരവിന്റെ ആ ആസന്നതയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത്. वहां पर उनके आने का जो विचार जो है, इच्छा जो है, इस बात को प्रकट किया गया है. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. और संक्षेप में हम इस बात को देख सकते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो बहुमूल्य वचन जो है, उन्होंने जो कहा है, उस बात की एक गवाही यहाँ पर हम देख सकते हैं. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന നാലാമത്തെ സാക്ഷ്യം ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായ പുരുഷന്മാരുടെ സാക്ഷ്യമാണ്. और चौथी സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം. और चौथी बात हम देखते हैं, जो पवित्र वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के जो स्वर्गदूतों का जो गवाही, इस बात को हम देख सकते हैं. അത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1 അധ്യായം 11 വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय और 11वीं पद में हम देख सकते हैं. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഒലിവുമലയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയാണ്. और हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वह स्वर्ग में उठा लिया जाता है. അവിടുത്തെ 11 ശിഷ്യന്മാർ ആ യാത്രയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. और जो 11 चेले जो हैं, उनकी यात्रा को देख रहे हैं. ഒരു മേഘം വന്ന് യേശുവിനെ മൂടിയതായി നാം വായിക്കുന്നു. हम पढ़ते हैं कि एक बादल ने आकर प्रभु यीशु मसीह को ढांप लिया. യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് യേശു മറഞ്ഞു. और चेलों की आंखों से प्रभु यीशु मसीह जो है छिपा लिया गया. അപ്പോഴാണ് ഈ ദൂതന്മാർ പറയുന്നത്, ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത്? നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ പോകുന്നവനായി കണ്ടതുപോലെ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു.
प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। വാസ്തവത്തിൽ ഈ സാക്ഷ്യവും ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ ഉറപ്പ് ധാരാളമായി നൽകുകയാണ്. हम जो परमेश्वर के संतान जो हैं, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में सही में ये गवाही भी हमें विश्वास में स्थिर करता है, मजबूत करता है। ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സാക്ഷ്യം അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में जो गवाही जो है प्रभु के प्रेरितों के द्वारा दिया गया। നമുക്കറിയാം, പുതിയ നിയമം 21 ലേഖനങ്ങളും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. हम जानते हैं नए करार में 21 किताबों के द्वारा पूरा होता है। ആ 21 ലേഖനങ്ങൾ 5 വ്യക്തികളാണല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और ये 21 पुस्तक जो है वह 5 लेखकों ने लिखा है। ലേഖനങ്ങളുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളാണ്. अगर पत्रिका के संबंध में हम कहें तो पॉल प्रेरित का जो पत्र है, നമുക്ക് എഴുതപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്രമമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എഴുതിയ ക്രമമല്ല. हाँ, जो लिखा हुआ वो क्रम नहीं, लेकिन हमें जो लिखकर जो मिला है उस क्रम के बारे में मैं कहता हूं। എബ്രായ ലേഖനം കൂടെ ഉൾപ്പെടെ പൗലോസിന്റെ ലേഖനം 14 എന്നാണ് പൊതുവെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. और इस प्रकार बताया गया है कि इब्रानियों की पत्रिका के समेत 14 पत्र जो है पॉल प्रेरित ने लिखा है। ആ ലേഖനങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ മിക്ക ലേഖനങ്ങളിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് പൗലോസ് നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. और उन पत्रों को जब हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, उनमें कई दफा, कई बार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बहुत बार कहा गया है। അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു ഭാഗമാണ് 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4 അധ്യായം 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. और इन पत्रिका में जो पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय और 16 से लेकर 18वीं कलम जो है वो बहुत सुपरिचित हैं। രണ്ടാമത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം പത്രോസ് നൽകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. और याकूब की पत्रिका में भी पत्रस जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कहते हैं। യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5 അധ്യായം 7 വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിപ്പീനെന്നാണ്. याकूब की पत्रिका उसका अध्याय 5 और कलम 7 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। അതുപോലെ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിറയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തം കാണാം. और पत्रस की पत्रिका में भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बहुत कुछ कलम लिखा गया है। 1 പത്രോസ് 5:4 ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് എടുത്താൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്നാണ്. पहला पत्रस अध्याय 5 और कलम 4 में इस प्रकार लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा। അതുപോലെ യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്താട്ട് इसी प्रकार यूहन्ना के पत्र आप लीजिए। യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലും യോഹന്നാൻ എഴുതിയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. यूहान की पत्रिका और प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा गया। ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താൽ യോഹന്നാന്റെ 1 ലേഖനം 3 അധ്യായം 2 വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓർപ്പിക്കുന്നത് അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. पहला यूहन्ना 3 अध्याय और दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है कि यह प्रकट नहीं हुआ, इतना जानते कि जब वह प्रकट होगा।
യൂദായുടെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും 14ഉം 15ഉം വാക്യങ്ങളിൽ ഇതാ കർത്താവ് 1000 വിശുദ്ധന്മാരുമായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. और यहूदा की पत्रिका 14वीं और 15वीं आयत में 15वीं कलम में कहते हैं कि जो अनेक संख्या लाखों पवित्र लोगों के साथ प्रभु का आगमन होने वाला है. അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മറ്റു പലരുടെയും സാക്ഷ്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നൽകുകയാണ്. आज की रात प्रेरितों की जो गवाही है वह अन्य जो गवाही दिया गया है उसके समान जो है हमारे लिए विश्वास करने के लिए लायक है. ഒടുവിലായി ഒരു സാക്ഷ്യവും കൂടെ ഞാൻ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. इसके संबंध में एक और गवाही के विषय में आपको बताना चाहता हूं. അത് കർത്തൃമേശയുടെ സാക്ഷ്യമാണ്. और वो प्रभु मेज के गवाही है. കർത്തൃമേശ സാക്ഷ്യം പറയുന്നില്ല, प्रभु का मेज गवाही देता नहीं है. അത് നിർജീവമാണ്. वो निर्जीव है. അത് നിർജീവമെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം പ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. प्रभु का मेज जो है वो जीवित नहीं है, वो एक निर्जीव है, लेकिन प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में हमें बताते हैं. 1 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. पहला कुरिन्ती 11वीं अध्याय और 26वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവോളം തന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്നാണ്. इसी रीति से 26वीं आयत, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इसमें इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो. അപ്പവും കർത്തൃമേശ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, എന്നുവരെ പ്രസ്താവിക്കും? കർത്താവ് വരുവോളം. അപ്പോൾ ഈ കർത്തൃമേശ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് നമുക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. प्रभु की मेज जो है वो कब तक हम खाते पीते रहेंगे? जब तक प्रभु का दूसरा आगमन ना हो. इसलिए ये बात यहाँ पर प्रकट होता है, हमारे प्रभु का दूसरा आगमन अवश्य होने वाला है. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റാം. इसलिए प्रभु में मेरे प्रियजनों, मैं इन कलमों के द्वारा हमारे विश्वास को हम स्थिर करते हैं और दृढ़ता के साथ हम निश्चय रह सकते हैं कि हमारा प्रभु का दूसरा आगमन होने वाला है. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം പ്രത്യക്ഷതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തുടർന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനത്തിന്റെ അഥവാ വീണ്ടും വരവിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? इसके संबंध में हम दूसरा विषय ये मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के संबंध में क्या महत्व का विषय है, क्या बात घटने वाली है. അത് നാം ഒന്നാമതായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വസ്തുത, രക്ഷാതത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവാണ്. क्योंकि जो उद्धार का जो केंद्र स्थान है, बिंदु है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭാവികാല ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു വീണ്ടും വരുന്നവനായ ക്രിസ്തുവാണ്. यदि भविष्य का केंद्र बिंदु के विषय में यदि हम देखें तो वो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവിന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. दूसरी बात मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में बहुत महत्व की बातें परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं. മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം
പ്രവചനങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ആ മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ്. और दूसरे महत्व का विषय ये है कि जो भविष्यवाणी में भी प्रभु यीशु मसीह केंद्र स्थान, केंद्र विषय रहा है. കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം പ്രത്യക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിൽ 1845 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. परमेश्वर के वचन में करीबन 1745 बार प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के संबंध में लिखा गया है, कहा गया है. കൂടാതെ പഴയ നിയമത്തിൽ 17 പുസ്തകങ്ങളിലെ പ്രമുഖ വിഷയം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയാണ്. और उतना नहीं, लेकिन पुराने करार में 70 पुस्तकों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखा गया है. മറ്റൊന്ന്, പുതിയ നിയമത്തിലെ ആകെ അധ്യായങ്ങളിൽ 318 പ്രാവശ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. नए करार के सारे अध्यायों को मिलाकर करीबन 318 बार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कहा गया है. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. दूसरी एक महत्व का विषय इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ സ്നാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് 13 പ്രാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. पॉल प्रेरित अपने पत्रिका में करीबन 11 बार, अगर प्लीज कैन यू रिपीट, 13 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്നാനത്തെ കുറിച്ച്. बपतिस्मा के संबंध में करीबन 13 बार कहते हैं. എന്നാൽ അതേ പൗലോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് 50 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. और वही उनकी पत्रिका में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में करीबन 50 बार लिखा गया है. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ തിരുവെഴുത്തുകളെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി നൽകുന്നത്. इसलिए प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत महत्व का है. इन वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं. നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാൻ വലിയ കമ്പമാണ്, വലിയ സന്തോഷമാണ്, വലിയ ആവേശമാണ്. हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं. അത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള വിശദീകരണത്തെക്കാൾ പലർക്കും ഇഷ്ടം ഭൂകമ്പം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായി, എത്ര കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു, എത്ര രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, ഇനി അമേരിക്കയുടെ ഭാവി എന്താണ്, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ്. और लोगों को इसमें आनंद आते हैं कि कितना भूकंप होगा, अकाल कितना होगा, अमेरिका का भविष्य क्या होगा, संसार में होने वाले बातों के ऊपर लोगों को ज्यादा रुचि रखता है. ഇതൊക്കെ വിവരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വരികിലും അതിനേക്കാൾ നാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതും അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ മാതൃക പിൻപറ്റേണ്ടതും ദൈവവചനത്തിന്റെ വിശകലനമായിരിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. इस विषय के संबंध में हमें इस बात को ध्यान रखना है, प्रेरितों ने जो कुछ कहा और परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको हमारे जीवन में स्थान देना, महत्व देना आवश्यक है. അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ദൈവവചനം എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുവോ ആ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കി നാം കർത്താവിനെ ഉണ്മയായി സേവിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. भाइयों में इसलिए कहा कि प्रभु के उस आगमन को जो है हमारे हृदय में उत्सुकता के साथ सीखना, प्रेम में और भाईचारे में, और परमेश्वर के उस आगमन के पीछे दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है. ഇനിയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നത്
ആ പുനരാഗമനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വരവിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? अब हम जो मनन करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की क्या घटनाएं होने वाली हैं। അല്ലെങ്കിൽ വേറെയൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷയം ഒരു ദൈവ പൈതലിൽ എന്ത് 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 ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. इसको दूसरे अर्थ में यदि ऐसा हम कहें कि एक प्रभु के संतान के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की महत्व कहां कहां पर होने वाला है। ഒന്ന്, നമുക്ക് ദൈവ ജനത്തിന് പ്രത്യാശ നൽകുന്നു. और पहली बात है प्रभु के लोगों के लिए एक उम्मीद है, अभिलाषा है। റോമാലേഖനം 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. रोमियो की पत्रिका 15वां अध्याय और 13वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, എന്നാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ പറയുകയാണ്. पॉल प्रेरित रोमियो की पत्रिका 15वां अध्याय 13वीं आयत में कहते हैं, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത എന്ന ആ ഒരു വിഷയം, ആ ഒരു കാര്യം നമ്മളിൽ എത്രമാത്രം പ്രയോജനമുളവാക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തേതാണ് അത് നമ്മളിൽ വലിയ പ്രത്യാശ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത്. प्रिय भाइयों, हमारे प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में जो बातें हमें स्थिर करते हैं, उम्मीद देते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में आशा को बढ़ाती हैं। പ്രത്യാശയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം. പ്രത്യാശ വ്യക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. और इस आशा के संबंध में जब हम मनन करते हैं तो वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. कोलोसियों की पत्रिका 1 अध्याय और 27वीं आयत में हम पढ़ते हैं, മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. वहां पर हम पढ़ते हैं कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। അവിടെ പ്രത്യാശ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് എത്രയോ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. वहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है जो आशा जो है, उम्मीद जो है, वो एक व्यक्ति है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। इस तौर पर हम देख सकते हैं। അതിനോടുകൂടെ തന്നെ 1 തിമോത്തിയോസ് 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യവും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയും. उसके साथ में 1 तिमोती उसका 1 अध्याय और पहली आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. वहां पर इस प्रकार लिखा है, हमारी आशा के आधार मसीह यीशु। അപ്പൊ പ്രത്യാശ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. और यहाँ पर जो आशा जो है, उम्मीद जो है, एक व्यक्ति है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। ഇതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയങ്ങളാണ്. और ये सारी बातें, ये विषय हमारे हृदय को बहुत उत्साहित और आनंदित करता है। കാരണം സുവിശേഷം ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അത് ക്രിസ്തുവാണ്. क्योंकि सुवार्ता जो है वो एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह है। അത് 2 തിമോത്തിയോസ് 2-ന്റെ 8 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. दूसरा तिमोती 2 अध्याय और 8वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। അതുപോലെ രക്ഷ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. उसी प्रकार उद्धार जो है वो एक व्यक्ति है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। അത് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 24 മുതൽ
31 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. लूका 2 और 24 से 27 तक हम देख सकते हैं. അവിടെ ശിമിയോൻ യേശുവിനെ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ? നിന്റെ രക്ഷയെ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടെന്ന. യേശുവിനെ കണ്ടു, രക്ഷ കണ്ടു. രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. और शिमोन ने जो है प्रभु मसीह को हाथ में लेकर कहा, हे परमेश्वर, मैंने तेरे उद्धार को देखा, और उद्धार जो है वो प्रभु मसीह है. നോക്കുക, ഇവിടെ പ്രത്യാശയും ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. देखिए, यहाँ पर आशा जो है, उम्मीद जो है, वो एक व्यक्ति है, वो हमारे प्रभु मसीह है. ഓ, സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവാണ്, രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്, പ്രത്യാശയും യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. सुवार्ता प्रभु मसीह है, उद्धार प्रभु मसीह है, और आशा भी प्रभु मसीह है. ചുരുക്കത്തിൽ ക്രൈസ്തവ മാർഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിലാണ്, അല്ലാതെ കർമാചാരങ്ങളിലല്ല. संक्षेप में, टुक में, जो सुवार्ता जो है एक व्यक्ति में केंद्रित है, ना कि हमारे कोई कर्म के ऊपर आधार रखते हैं. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ എന്താണ് പ്രത്യാശ? വ്യക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു. ഇനി ഭാവി കാലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. और संक्षेप में आशा जो है वो प्रभु मसीह है, और भविष्य के संबंध में हम देखें तो हमारी उम्मीद जो है उनका दूसरा आगमन है. നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനമായും 3 പ്രത്യേകതകൾ ഈ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. इस आशा के संबंध में जब हम मनन करते हैं, बहुत सारी बातें हमारे सामने आते हैं, लेकिन इनमें 3 खास बातें हमारे सामने परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं. അതിലൊന്ന് ഏറെ നല്ല പ്രത്യാശയാണിത്. बहुत अच्छा एक आशा है. എബ്രായർ 4:18 इब्रानियों की पत्रिका अध्याय 4 और कलम 18 में हम पढ़ते हैं. രണ്ടാമത് ഈ പ്രത്യാശയുടെ പ്രത്യേകത ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയാണ്. और दूसरी बात, ये आशा की खास बात है कि आशा में जीवन है. 1 പത്രോസ് 1:3 पहला पत्रस पहला अध्याय और कलम 3. മൂന്നാമത് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാണ്. और तीसरी बात है कि ये आशा जो है वो भाग्यशाली है, भाग्यवान है. തീത്തോസ് 2:12 और तीतोस 2 का 12. ഇനി ഞാൻ ഈ 3 പ്രത്യേകതകളെ ഒന്ന് രസകരമായ വിധത്തിൽ ഒരു ആശയം നൽകാൻ പോവുകയാണ്. और इन तीनों जो आशा की बातों को थोड़ा स्पष्ट हमें आशा, उम्मीद देने वाला, आनंद देने वाला विषय में बताना चाहता हूं. നാം ഓർത്തതുപോലെ എബ്രായർ 4:18 ഏറെ നല്ല പ്രത്യാശ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. इब्रानी 4 के 18 में जो हम पढ़ते हैं कि वह आशा अधिकतर आशा देने वाला है. അവിടെ നാം കാണുന്നത്, എല്ലാ ഭാഗം ഞാൻ മൊത്തം വായിക്കുന്നില്ല, ആ പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ന്യായപ്രമാണത്താൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. और वो विषय ये है कि व्यवस्था के द्वारा जो बातें पूरा नहीं हो पाया, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो चुका है. അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം മുഖാന്തരമായിട്ട് ആ പൂർത്തീകരണം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഏറെ നല്ല പ്രത്യാശ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. और इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु हुआ है, उसमें हमारी उम्मीदें, आशाएं बहुतायत से हैं, इस बात को कहते हैं. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഏറെ നല്ല പ്രത്യാശയാകാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മരണത്താലാണ്. और इस आशा जो बढ़ गया है, उसके पीछे का कारण है हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की वजह से.
രണ്ടാമത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയെന്ന്. और दूसरी बात मैंने याद दिलाई कि जीवित आशा है. അത് 1 പത്രോസ് 1:3 ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. और मैंने कहा कि वो पहला पत्रस पहला अध्याय और तीसरे पद में हम देख सकते हैं. ഇത് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയായിരിക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാലാണ്. वहां पर हम देखते हैं कि ये जीवित आशा होने के पीछे का कारण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे हैं. മൂന്നാമത് നാം ഓർത്തതുപോലെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാണ്. और तीसरी बात हमने जो देखा वो भाग्यशाली आशा के संबंध में തീത്തോസ് 2:12 നാം അത് കണ്ടു. तीतुस 2:12 में हमने देखा. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുന്നതിനാൽ, വീണ്ടും വരുന്നതിനാൽ. ये क्यों इस प्रकार भाग्यवान है, भाग्यशाली है कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौटकर आने वाले हैं. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ ആ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. ഏറെ നല്ല പ്രത്യാശയായിരിക്കാൻ കാരണം ക്രിസ്തു മരിച്ചതിനാൽ. 2, ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയായിരിക്കാൻ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാൽ. 3, ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയായിരിക്കാൻ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്നതിനാൽ. और पहली बात हमने देखा कि वो आशा अधिकतर बड़ा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए मृत्यु पाए हैं. तीसरी बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 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 आशा जो है वो जीवित है क्योंकि वो मरे हुओं में से जी उठा है. और तीसरी आशा का विषय है क्योंकि वो हमें भाग्यवान बनाता है क्योंकि वो जल्द लौटकर आने वाले हैं. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയാലുള്ള നമുക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ പ്രയോജനം അതാണ്, ഒരു പ്രത്യാശ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में इस बात को हम देख सकते हैं कि हमारे लिए एक उम्मीद, एक आशा की बात है. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയാലുള്ള നമുക്ക് ലഭിച്ച പ്രയോജനം വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനായി നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन जो है हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा देती है. 1 യോഹന്നാൻ 3:3 पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 3 पद. അവിടെ 2-3 വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യോഹന്നാൻ 3 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെത്താൻ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു. कलम 2 में वह प्रकट होने के विषय में कहकर उनके साथ 3 पद में कहते हैं कि जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है. എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് കേട്ട് കൈയടിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നവരായിട്ടിരിപ്പാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് നമ്മെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുദിനം വഴി നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के आगमन को केवल हम सुनकर हम आनंदित केवल होना नहीं है, लेकिन हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में पवित्र होकर परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना है. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ഈ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾ ദൈനംദിനം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम दिन प्रतिदिन हम अपने आप को शुद्ध करते जाएं. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:3 പൗലോസ് എന്താ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്? पहला थिस्सलुनीका और उसके 4 अध्याय कलम 3 में पौल प्रेरित क्या कहते हैं? ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ. परमेश्वर की इच्छा है, यह है कि तुम पवित्र बनो. ഇനി നാം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ വരട്ടെ. हम जल्द से जल्द तीसरे भाग में आ जाएं. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രയോജനം ദുഃഖിതർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു.
प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो विषय जो है, तीसरी बात, हमारे जीवन में हम जो दुखी हैं हमें आश्वासन देता है। 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:18 पहला थिस्सलुनीका 4 का 18वीं पद। തെസ്സലോനിക്കരോടാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. और ये सारी बातें थिस्सलुनीका के विश्वासियों से कहते हैं। തെസ്സലോനിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് പലരും മരണം വഴിയായി അവരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയി. और थिस्सलुनीका की कलीसिया से अनेक लोग मृत्यु के द्वारा उनसे अलग हो गए। അതിന്റെ തീവ്രമായ ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഈ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർക്കും കർത്താവ് വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് പൗലോസ് അവരെ ഓർപ്പിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയാ ചെയ്യുന്നത്. पॉल प्रेरित जो है, इतने गाढ़ दुख में जो लोग पड़े हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय ये सारे पुनरुत्थान पाएंगे, इस प्रकार उनको आश्वासन देते हैं। ആ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ആ 18-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. और इस प्रकार जो है कलम 18 पहला थिस्सलुनीका 4 के 18 में कहते हैं, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ എണ്ണുന്നു. रोमी 8 के 18 में कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि समय के दुख और क्लेश उस महिमा के समान जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। വിവിധമായ പരിശോധനകളിലൂടെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഇതിനെ അതിജീവിച്ച് വിജയകരമായി നാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ, നമ്മുടെ ദുഃഖം മറക്കാൻ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. हमारे हृदय में इस विषय को हम हमेशा रखें और बार बार हम मनन करें, हमारे प्रभु के जो दूसरे आगमन है उसके द्वारा हमारे दुख और क्लेश में से हम महिमा की ओर जाएंगे। കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. यदि प्रभु की इच्छा है तो अगले क्लास में भी हम इस प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में हम मनन करेंगे। आज की रात हमने जो बातें मनन किया है वो हमारे हृदय में गहराई से रहे और उसके लिए हम तैयार होने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम में स्तुति हो।